Good morning, students. In last lecture, we have discussed the last component of the vapor compression refrigeration cycle, that is evaporator. We have discussed up till now the types of compressors, condenser, expansion devices, and evaporators. Other than these four components, some auxiliary components are fitted to the vapor compression refrigeration cycle for the smooth functioning of the system. So those we are going to discuss in today's lecture. Auxiliary components in refrigeration system are the filter, or it is also called as a dryer, solenoid valve, thermostat, and defrosting devices. So we'll discuss the first filter dryer in refrigeration system. A filter dryer installed in refrigeration in the liquid line at the condenser coil outlet to filter or trap minute foreign particles and absorb any moisture or water present in the system. So moisture may cause failure of compressor valves in case of hermetic compressor, often causes breakdown of the motor winding insulation, resulting in short circuiting or grounding of the motors. So that whatever the foreign particles, debugs, and moistures during evacuation, some air is trapped, then air contains some moistures, so that is to be removed when the refrigerant pass through the liquid refrigerant pass through the absorber or filter or dryer. So it is fitted ahead of the condenser. So there are two functions of this filter, that is to absorb system contaminants such as water, which can create acids. Water can come from many sources such as trapped air, from improper evacuation, system leaks, and motor windings, to provide physical filtration. So we'll discuss generally in the dryer a silica gel is used, which is having very strong affinity towards the water vapors. So that silica gel is one of the best performing and commonly used material in desiccant, having a good long term stability. एका ट्यूबमध्ये ते सिलिका जेल फिल केलेलं असतं. जेव्हा तुमचं लिक्विड रेफ्रिजरंट पास होतो त्या जाळीमधून, सिलिका जेल ॲब्सॉर्ब द मॉइश्चर्स अँड ओनली लिक्विड रेफ्रिजरंट इज पास्ड टू दी एक्सपान्शन डिव्हाइस. टुडेज कॉमन ड्रायर्स आर कॅप्सूल चार्जड, हे कॅप्सूल टाईप असतात, विथ अ सॉलिड डेसिकेंट सच ॲज ॲक्टिवेटेड ॲल्युमिना और झिओलाइट आर नाउ डेज विथ ॲसिड ॲब्सॉर्बिंग. काही ॲसिड पॉन्स पण असतील लुब्रिकेंट्समधून, ते पण रिमूव्ह केलं जातात अँड प्रोटेक्ट द वॉल ओरिफाइस द थर्मोस्टॅटिक एक्सपान्शन वॉल फ्रॉम डॅमेज बाय फाईन डेब्रिज. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द solenoid valve, generally made up of silica gels, which are for small capacities, and for large capacities alumina or zeolite with acid absorbing. The next component is the solenoid valve. In solenoid valve there is a solenoid coil. हा तुम्हाला इथं solenoid coil दिसतोय. दिस इज अ solenoid coil. हे दोन्ही साईडला तुमचे solenoid coils आहेत. त्यानंतर हा मध्ये तुमचं काय वॉल प्लंजर आहे. सो स्लीव इज देअर थ्रू विच हा स्लीव आहे, थ्रू विच वॉल वर खाली मूव होतो आणि त्याला वॉल पॉईंट आहे पुढे. सो दिस इज अ वॉल. रेफ्रिजरंट फ्रॉम कंडेन्सर या साईडनं येणार आहे आणि इथून तुमचं वॉल ओपन झालं की टू एक्सपान्शन डिव्हाइसला तो जाणार आहे, टू कोल्ड रूमला जाणार आहे. सो फ्रॉम कंडेन्सर टू कोल्ड रूम. इन solenoid valve हा इथं इट इज ऑल्सो ॲक्ट ॲज अ एक्सपान्शन डिव्हाइस. solenoid valve this is nothing but the hand operated valve. In solenoid valve there is solenoid coil which opens or closes the valve. The working of solenoid valve is similar to hand operated stop valve. The solenoid valve this is a electrically operated valve, or of two types, that is a direct acting valve which is used for smaller installations, and pilot operated valve which is used for large installations. Now we will discuss how it works. Solenoid valve consists of insulated copper coil which is commonly known as solenoid coil. हा solenoid copper coil, त्याच्यावर कॉपर यू शेप असतो, त्याच्यावर कॉपर बाइंडिंग असतं. an alternator is placed inside the coil. हा तुमचा जो प्लंजर आहे
तो कॉईलच्या आतमध्ये असतो, जनरली मेड अप ऑफ आयर्न, अँड the wall is iron plunger which may be fitted a wall seat to open the wall. When contact points are closed, the solenoid coil gets energized. जेव्हा हे वॉल प्लंजर खाली पडलेलं असतं, मग हे याला इथं इलेक्ट्रिक सप्लाय नसतो. जेव्हा ह्याला इलेक्ट्रिक सप्लाय ऑन होतो, वाइंडिंग्स आर क्लोज्ड कॉन्टॅक्ट्स, त्यावेळेस तुमचं सोलनेड कॉईल इज गेट्स एनर्जाइज्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं, आणि हे आयर्न प्लंजर इज पुल्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन अँड वॉल इज, हा आयर्न प्लंजर मॅग्नेटाईज झाला की वर मूव्ह होईल, त्याला ओढलं जातो, आणि वॉल इज गेट्स ओपन अँड रेफ्रिजरंट फ्लो इज अलाउड. जेव्हा याला इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ केलं जातो तेव्हा डिमॅग्नेटाईज होतं आणि आयर्न प्लंजर इज फॉल्स डाऊन अँड वॉल इज वॉट क्लोज्ड. सो वेन कॉन्टॅक्ट पॉईंट्स आर क्लोज्ड, solenoid wall gets energized which attracts iron plunger and open up wall. When contact points opens, solenoid wall gets de-energized and drop iron plunger due to gravity. Solenoid walls are always fitted in vertical direction. These walls are one direction walls and direction flow is marked on outer surface. जेव्हा de-energize होईल त्यावेळेस तो ड्रॉप होतो आणि काय होईल, इट इज अ वॉल इज गेट्स क्लोज. वेअर इट इज टू बी यूज टू प्रोवाइड फ्लो ऑफ रेफ्रिजरंट लिक्विड फ्रॉम इव्हॅपोरेटर व्हेन कॉम्प्रेसर इज नॉट वर्किंग. फ्रिक्वेंटली यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ कंडेन्सिंग वॉटर इन कंडेन्सर. Solenoid wall is widely used in refrigerants, water or brine lines with some expansion walls. Okay, this is a electrically operated wall. जस्ट लाईक एज अ हँड ऑपरेटेड वॉल. जेव्हा ते इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक कॉईल असतो, कॉईलला वर वाइंडिंग असतात, जेव्हा इलेक्ट्रिक सप्लाय जाईल त्यावेळेस मॅग्नेटाईज तयार होतो आणि आयर्न प्लंजर वर मूव्ह होतं, मग वॉल ओपन होतो, रेफ्रिजरंट इज अलाउड टू फ्लो. जेव्हा तुमचे पॉईंट्स आर क्लोज्ड ओपन होईल त्यावेळेस इलेक्ट्रिक सप्लाय कट ऑफ होतो आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक जे फील्ड तयार झालेलं असतं ते काय होणार, डिमॅग्नेटाईज होईल आणि हा आयर्न प्लंजर काय होणार तुमचा खाली पडणार अँड वॉल इज गेट्स क्लोज अँड रेफ्रिजरंट सप्लाय इज गेट्स स्टॉप. दिस इज द वर्किंग ऑफ सोलेनॉइड वॉल. नाउ विल सी द थर्मोस्टॅट which is used in refrigeration system to temperature. Thermostat is used in refrigeration system to sense and control the temperature. Thermostat makes or breaks the electrical contact of compressor to maintain set temperature. म्हणजे थर्मोस्टॅट हा टेम्परेचर कंट्रोल म्हणून वापरला जातो. देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोस्टॅट, बायोमेटॅलिक थर्मोस्टॅट अँड थर्मल बल्ब थर्मोस्टॅट. आता बायोमेटॅलिक थर्मोस्टॅट बघूयात. थर्मोस्टॅट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम टू सेन्स अँड कंट्रोल द टेम्परेचर. बघितलं आपण. इन बायोमेटॅलिक थर्मोस्टॅट द कंपोनंट बार मेड अप ऑफ टू मेटल्स हॅविंग डिफरंट कोएफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन्स. दोन मेटल्स आहेत तिथे. एक वरचं तुमचं येलो कलरचं मेटल आहे तो ब्रास आहे आणि खालचा जो आहे तो काय इन्व्हर स्टील आहे आणि हा कॉन्टॅक्ट पॉईंट आहे तुमचा. तो दिस इज अ कॉन्टॅक्ट पॉईंट. ओके, हे दोन्ही मेटलचे एक हाय कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन आहे, एक लो कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन आहे. thermal coefficient of expansion due to variation of temperature, these metals are gets expanded or contracted depending upon the different coefficient of expansions. This bar is gets bend or straight. So the generally used bimetallic strip is made up of invar is having a low coefficient of expansion and the brass which is having high coefficient of expansion. टेम्परेचर वाढलं की काय होणार, ब्रास जास्त एक्सपांड होईल आणि इन्व्हर कमी एक्सपांड होईल, त्यामुळे असं तो बेंड होणार आहे. आणि जेव्हा टेम्परेचर कमी होईल ब्रास विल कॉन्ट्रॅक्ट मोर and then inward so that this strip will get straight and come in contact with this point. So this point is make and break contact due to the expansion of this bimetallic strip. इथं make contact आहे आणि इथं break contact आहे. इथं on आहे आणि इथं off आहे. Are you getting? So due to the change in temperature, bimetallic strip expand or contract and make or break the compressor connection. Shows the position of bimetallic strip made up of invar and brass under heated, normal and cold conditions.
ओके. सो आर यू गेटिंग हाऊ इट वर्क्स? ड्यू टू दी व्हेरिएशन इन थर्मल एक्सपान्शन, एक जास्त एक्सपांड होईल, एक कमी एक्सपांड होईल, त्यामुळं तो ओपन होईल. जेव्हा टेम्परेचर कमी होईल त्यावेळेस तो ब्रास काय होणार, जास्त कॉन्ट्रॅक्ट होणार दॅन दी इनबर, अँड इट विल बिकम स्ट्रेट अँड कॉन्टॅक्ट विल मेक अँड युअर सिस्टीम कॉम्प्रेसर विल स्टार्ट. हा सिरीजमध्ये जोडलेला असतो कॉम्प्रेसरच्या सर्किटला. मग हा थर्मोस्टॅट काय करतो, कॉम्प्रेसरला ऑन ऑफ करतो विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर कमी वाढला सिस्टीममधला तर काय होणार, टेम्परेचर वाढले की ऑन होणार आणि टेम्परेचर कमी झाला की ऑफ होणार. ओके. नाउ विल सी द थर्मल बल्ब thermostat. For very accurate control of temperature, this thermal bulb thermostat is used, which is as shown in figure. The thermal bulb thermostat consists of thermal bulb. एक थर्मल बल्ब, हा तुमचा थर्मल बल्ब आहे. सो दिस इज अ थर्मल बल्ब. ओके. इन विच हाय वोलेटाईल रेफ्रिजरंट इज फिल्ड. त्याला एक कॅपिलरी ट्यूब अटॅच केले. हा कॅपिलरी ट्यूब आहे. अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब असतो. कॅपिलरी ट्यूब इज नथिंग बट अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब fitted with some volatile liquid or same refrigerant which is filled in refrigerating system. The electrical points have link with bellow and dial knob. So इथे हा बेलो आहे तुमचा. सो दिस इज अ बेलो आणि इथं स्प्रिंग आहे आणि हा पुढचा तुमचा प्लंजर आहे. ओके. जनरली इट इज वॉट, नॉर्मली इट इज इन क्लोज्ड पोझिशन, नॉर्मली क्लोज्ड पोझिशन. मग आता आपण सेटिंग केलेले स्प्रिंगच्या याच्यानं आपल्याला किती टेम्परेचर पाहिजे ते नॉब ॲडजस्ट करून आपण त्याला सेट केले. इट इज इन क्लोज्ड पोझिशन. मग जेव्हा टेम्परेचर वाढेल, दिस बल्ब इज अटॅच्ड विथ द एक्झिट ऑफ इव्हॉपरेटर. जेव्हा इव्हॉपरेटरवर लोड जास्त येईल त्यावेळेस त्याच्यामधून येणारा जो वेपर्स आहेत आर ऑफ सुपरेटेड वेपर्स, त्यामुळं हा त्याला अटॅच केल्यामुळं रेफ्रिजरंट याच्यामधला जो बल्बमधला रेफ्रिजरंट आहे त्याच्यातला हीट ॲब्सॉर्ब करेल अँड इट इज गेट्स एक्सपांड. त्यामुळे या बल्बमध्ये, या कॅपिलरमध्ये प्रेशर वाढणार. प्रेशर वाढला की हा डायफॉर्म जे आहे तुमचा बेलो आहे, इट इज गेट एक्सपांड, बेलो विल गेट एक्सपांड आणि हा एक्सपांड झाल्यामुळं सो दिस नॉब विल गेट पुश. हां, ह्याला काय होणार, ह्याला वर ढकलेल आणि हा जाऊन या पॉईंटला टच होणार. हे पॉईंट मधला जो आहे या पॉईंटला जाऊन टच झाला की आता काय होईल, सो इट बिकम्स अ ऑन पोझिशन. सो नॉर्मली ओपन पोझिशन होईल. सो ऑन होईल. ऑन झालं की काय होणार, म्हणजे ओपन अँड क्लोज. ओपन अँड क्लोज विल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स ॲट द एक्झिट ऑफ इव्हॉपरेटर अँड टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स ॲट द एक्झिट ऑफ इव्हॉपरेटर डिपेंड्स ऑन द लोड ऑन द इव्हॉपरेटर. Are you getting? That is sensed by this thermal bulb. So this thermal bulb thermostat is generally used in domestic refrigerators also and for large capacities for accurate temperature control of the system with respect to the set temperature. So एकदा set temperature attain झाला की तो काय होणार, it is gets open and compressor will stop, and when the temperature is what increases above the set temperature, this refrigerant in this bulb is gets expand, bellow will expand, and this is what it gets closed the contact and electrical contact and supply is on to the compressor and compressor will start and temperature heat will be absorbed. Again the temperature will attain the low temperature vapors which are coming out of the evaporators. मग रिव्हर्स पोझिशन होईल. या थर्मल बल्बमधला हीट त्या इव्हॉपरेटरच्या लाईनमधल्या रेफ्रिजरंट ॲब्सॉर्ब करेल, त्यामुळं बेलो कॉन्ट्रॅक्ट होईल आणि हा कॉन्टॅक्ट पॉईंट काय होणार, मग ओपन होणार. ओके. इन सच अ वे दॅट द thermal bulb thermostat is what works. When temperature of thermal bulb decreases, the bellow contracts due to condensation of vapors in thermal bulb and actuates the electrical contact points to break the compressor connection. This is all about the thermal bulb thermostat. Now defrosting methods. defrost आता आपण गेल्या लेक्चरमध्ये बघितलं. व्हॉट इज अ फ्रॉस्ट. जेव्हा तुमचं इव्हॉपरेटर टेम्परेचर फॉल्स बिलो कॉईलचं टेम्परेचर -5, 10, 15 डिग्री सेल्सिअस अँड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ दी सराउंडिंग एअरमधला जो वेपर्स आहे तो त्याच्यावर पहिल्यांदा वॉटर डिपॉझिट होईल. अजून मायनसमध्ये गेले की त्या पाण्याचा फ्रॉस्टमध्ये रूपांतर होतो. इफ द फ्रॉस्ट डिपॉझिटेड ऑन द इव्हॉपरेटर कॉईल इन्क्रीजेस, त्या कॉईलवर जर फ्रॉस्ट हा जो कॉईल आहे
या कॉईलवर जर फ्रॉस्टचा एक लेअर तयार झाला तर काय होणार, ते थिकनेस वाढला की हीट ट्रान्सफर रेट कमी होईल आणि हीट ॲब्सॉर्बिंग कॅपॅसिटी म्हणजे इफिशियन्सी ऑफ इव्हॉपरेटर विल बी रिड्यूस्ड. सो मग काय, जनरली दिवसातून एकदा दोनदा त्या कॉईलवर जे फ्रॉस्ट डिपॉझिट झालेलं आहे त्याला मेल्ट केलं पाहिजे आपण. सो मग त्यासाठी वेरियस मेथड्स आर यूज. हॉट गॅस डिफ्रॉस्ट म्हणजे जनरली हॉट गॅस त्याच्यावरून पास केलं जातो, मग वॉटर आईस विल गेट्स मेल्टेड अँड लिक्विड आणि फ्लो होतो आणि इट विल म्हणजे तुमचं फ्रॉस्ट निघून जातो. इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्ट, इलेक्ट्रिक हीटर्स आर यूज्ड. तिथं थिकनेस किती झालेलं आहे किंवा टेम्परेचर त्या इव्हॉपरेटरचा किती आहे त्यानुसार थिकनेस, मग तिथे एक सेन्सर लावलेलं आहे, त्या सेन्सरनुसार तुमचं इलेक्ट्रिकल हीटर ऑन ऑफ स्विच लावलेलं आहे, ऑन ऑफ होतो. इलेक्ट्रिकल दिवसातून एकदा एक सायकल टाईम दिलेली आहे आता त्याला, विदिन 24 आवर्स एकदा तो तुमचं कॉम्प्रेसर स्टॉप करेल आणि हीटर ऑन करेल. मग हीटर ऑन झालं की तिथला इव्हॉपरेटरचा टेम्परेचर वाढतो अबाव 0 डिग्री सेल्सिअस. मग जे काही आईस फ्रॉस्ट तयार झाला आहे तो मेल्ट होईल आणि वॉटर फ्लो होऊन ट्रेमध्ये जमा होतो. अँड अगेन आफ्टर सर्टन टाईम पिरियड द कॉम्प्रेसर विल स्टार्ट. सो विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर this defrosting method is used. Water defrost, water is generally available at 20-24 degree Celsius. जे नॉर्मल वॉटर आहे त्या कॉईलवरून इव्हॉपरेटर कॉईलवरून पास केलं की इव्हॉपरेटर कॉईलचं मायनसमध्ये -3-4 आणि पाण्याचं टेम्परेचर 20-24 डिग्री इवन 30 डिग्री सेल्सिअस. सो जो गरम पाणी त्याच्यावर टाकलं की तो आईस मेल्ट होऊन जाईल. और एक्सटर्नल हीट सोर्स, काही तुमच्याकडे हीट सोर्स एक्सटर्नल अवेलेबल असेल तर यू हॅव टू हीट द कॉईल सो दॅट द वॉटर वेपर मीन्स फ्रॉस्ट जे डिपॉझिट झालं आहे तो मेल्ट होईल आणि डिफ्रॉस्टिंग होईल. दीज आर द वेरियस डिफ्रॉस्टिंग मेथड्स विच आर यूज्ड टू रिमूव्ह द डिफ्रॉस्ट. सम वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेक्शन क्रायटेरिया ऑफ वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टीम कंपोनंट्स. आता बरेच कंपोनंट्स आपण बघितलं, डिफरंट टाईप्स ऑफ कॉम्प्रेसर्स बघितले, इव्हॉपरेटर्स बघितले, एक्सपान्शन डिव्हाइस बघितले, कंडेन्सर्स बघितले. मग व्हॉट आर द जनरली क्रायटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनंट्स, डिफरंट कंपोनंट्स, कुठलं इव्हॉपरेटर वापरलं पाहिजे, कुठलं कंडेन्सर वापरलं पाहिजे, कुठलं एक्सपान्शन डिव्हाइस वापरलं पाहिजे, मग कॉम्प्रेसर कुठलं वापरलं पाहिजे. जनरली डिपेंड्स अपॉन काही फॅक्टर्स आहेत सिलेक्शन करत असताना, गव्हर्न्स द फॅक्टर्स, ते विचारात घेतलं पाहिजे. रेफ्रिजरेशन लोड अँड व्हेरिएशन मीन्स कॅपॅसिटी ऑफ द प्लांट, किती लोड आहे तुमच्या प्लांटवर. देन डिपेंडिंग अपॉन दॅट विच टाईप ऑफ कॉम्प्रेसर इज टू बी यूज्ड, मग त्याला लागणारा कंडेन्सर कुठला वापरला पाहिजे, एक्सपान्शन डिव्हाइस कुठलं वापरलं पाहिजे, इव्हॉपरेटर कुठलं वापरलं पाहिजे. टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड, किती टेम्परेचर आपण मेंटेन करणार आहे, वेदर 10-15 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. एअर कंडिशनिंग असेल तर आपण 18 ते 28 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत टेम्परेचर मेंटेन करतो. सो घरी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरमध्ये इव्हॉपरेटरमध्ये -4-5 डिग्री सेल्सिअस मेंटेन करतो. आईस प्लांटमध्ये आपल्याला -16 नियर अबाउट 20 डिग्री -20 डिग्रीपर्यंत टेम्परेचर ब्राईन टँकचं घ्यावा लागतो. सो एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल, कुठला एनर्जी सोर्सेस आपण वापरतो. कंडेन्सिंग मीडिया यूज्ड, कुठलं कंडेन्सिंग मीडिया, वेदर एअर कूल कंडेन्सर वापरतो आपण का वॉटर कूल कंडेन्सर वापरणार. डिपेंडिंग अपॉन दॅट द टाईप ऑफ कंडेन्सर्स, लोड्स, स्पेस अवेलेबल, स्पेस किती आहे तिथं, मग त्यानुसार मग कुठला कंडेन्सर वापरला पाहिजे, कुठला कॉम्प्रेसर वापरला पाहिजे, कुठला एक्सपान्शन डिव्हाइस इज सुटेबल, इव्हॉपरेटर्स. अकॉर्डिंग टू दीज कन्सिडरेशन्स द सिस्टम components are to be selected for working of the vapor compression refrigeration system. So this completes your fourth chapter. In third chapter, in next video we are going to start the next part of the refrigeration and air conditioning system. आतापर्यंत आपण रेफ्रिजरेशन बघितलं, आता पुढच्या व्हिडिओपासून आपण एअर कंडिशनिंग सिस्टीम्स, what is air conditioning, what are the properties of the psychrometric properties of the air, psychrometric chart, their processes, त्यानंतर कूलिंग लोड कॅल्क्युलेशन्स आणि एअर कंडिशनिंग सिस्टीम कंपोनंट्स. मग हे 3 चॅप्टर्स आपण लहान लहान चॅप्टर्स आहेत, आपण एक जवळपास 4-4, 5-5 व्हिडिओ होतात. पुढच्या 3 वीकमध्ये आपण पुढचं 3ही चॅप्टर संपवणार आहोत. ओके, 10 तारखेपर्यंत साधारणतः आपण आपलं सिलेबस संपवूयात. थँक्यू.